ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజను స్పాన్సర్ చేస్తున్నటువంటి కుటుంబము మెలిసా లెనోరా ఫెర్నాండెస్ ఫర్ డెలివరెన్స్ ఫ్రమ్ డెత్స్, పీస్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ వరల్డ్ పీస్ అండ్ ఫర్ ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ చైల్డ్ టు మిషెల్లే అండ్ ప్రశాంత్. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలు ప్రత్యేక విధముగా థ్యాంక్స్ గివింగ్ మ్యాస్ ఫర్ ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ షవర్డ్ అపాన్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ ద డిపార్టెడ్ సోల్ ఆఫ్ Gade Inaradi and all of the souls to rest in peace offered by Gade Lucy Rani family members. For blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel, mass offered to Almighty God by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Mare Karan Kumar, mass offered by Boga Arugiman family. For God's mercy upon the departed souls of Madhimi Velangani Raju and Madhimi Amardeep, mass offered by Annapurna. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, mass offered by Divine Word Retreat Center. For God's love, Holy Spirit anointing upon Samson Francis and for God's grace upon 10th class students Abdullah, Sarah, Fatima, Ashaz, Yamin, Arosh, Ayn Khan, Said Ali, Nayara, Mariam, Sehrish of Frairies Flower School to get good GPA. For God's blessings upon Manasi, mass offered by family. For good studies and well-being of Zane Tejus, mass offered by family. For the divine wisdom and protection of the families, spiritual and physical health, wealth and good life to Vinod Kumar, Sai Kumar and Lata, and for Holy Spirit guidance and blessings upon jobs and to lead a holy life. For fear of God to Palli Drakshavali and Darahas and to obey parents, mass offered by family. Thanks be mass for all the blessings and for good health of Rajshekar Reddy, Balanikita, Ravindra Reddy, Rajiv Reddy, Mary Saumilata, and for special intentions, mass offered through Our Lady of Help of Christians by Dugimpudi Sleva Reddy family. For God's blessings, good health, salvation, and for bright future of C.H. Nagadeep, mass offered by Lakshmi family. For good health of Arugyama and deliverance from all evil bondages, mass offered by family members. For all the sisters of St. Joseph of Annecy, General Chapter delegates to be filled with Holy Spirit during the General Chapter happening in Rome, and for successful General Chapter, mass offered by Sisters of St. Joseph of Annecy.
దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలుల నిమిత్తము కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లిస్తూ భక్తి శ్రద్ధలతో మనమందరము ఈ యొక్క దివ్య విందులో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మనామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్యరీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మన పాపములను తప్పిదములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును క్షమాపణను అడిగి పెట్టుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యకైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభువైన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుచున్నాను. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. సర్వశక్తి గలవు సర్వేశ్వర, ఈ పాస్కా కాలములో మా రక్షకుడైన క్రీస్తు ఉత్థానమును కృతజ్ఞతా భావముతో కొనియాడుచున్నాము. ఈ మహోత్సవ అంతరార్థమున మేము స్పష్టముగా గ్రహించినట్లు చేయుము. ఈ ఉత్థానపు ఆనందమును మేము మా సోదరి సోదరులతో పంచుకొని తృప్తి చెందినట్లు కృపచూపుము. నీతోనూ పవిత్రాత్మతోనూ కలిసి యుగయుగములు జీవించుచూ పరిపాలించాడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము యెషయా ప్రవక్త గ్రంథము 61వ అధ్యాయము 9వ వచనం నుండి 11వ వచనం వరకు. వారు జాతులన్నింటను సుప్రసిద్ధులగుదురు, వారి సంతానమునకు ఖ్యాతి కలుగును. వారిని చూచిన వారెల్లరును నేను వారిని దీవించితినని గుర్తింతురు. యెరూషలేము ఇట్లనును, నేను ప్రభువునందు ఆనందింతును, నా దేవుని యందు నా ఆత్మ ప్రమోదము చెందును. ఆయన నాకు రక్షణము అను వస్త్రమును తొడిగించెను. నేను నీతి అను ఉత్తరీయమును కట్టబెట్టెను. నేను ఆభరణములు తాల్చిన వధువు వలెను, శిరస్సుపై పూలదండను తాల్చిన వరుని వలెను ఒప్పితిని. భూమి నుండి మొక్కలు మొలిచినట్లుగా, నేల నుండి విత్తనములు మొలకెత్తినట్లుగా ప్రభు తన ప్రజలకు రక్షణమును మొలిపించును. జాతులెల్లను ఆయనను స్తుతించును. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేశావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అందమైన సృష్టిని మా కోసం చేశావు, నీ రూపమిచ్చి మాకు తండ్రివయ్యావు. అధిపతులుగా మమ్ము చేసి ఆశీర్వదించావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును.
అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు, బలిగా అర్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. అబ్రహామును పిలిచావు, వారసునితో దీవించావు, బలిగా అర్పణ అడిగావు, విశ్వాసము బలపరచావు. విశ్వసించు వారందరికీ తండ్రిని చేశావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. ఇశ్రాయేలీయులను ఎన్నుకున్నావు, ఎర్ర సంద్రమును దాటించి వెంట ఉండి రక్షించావు. ఇశ్రాయేలీయులను ఎన్నుకున్నావు, ఎర్ర సంద్రమును దాటించి వెంట ఉండి రక్షించావు. నీ రక్షణ హస్తముతో సాక్షులుగా చేశావు. స్తుతింతును స్తుతింతును దేవా నిన్నే స్తుతింతును, భజింతును భజింతును నీ నామమునే భజింతును. ప్రభువు మీతో ఉండును గాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. 11వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 27 నుండి 28 వరకు వాక్యము. ఆయన ఇట్లు పలికినప్పుడు జనసమూహములలో ఒక స్త్రీ, నిన్ను మోసిన గర్భమును నీకు పాలిచ్చిన స్తనములను ధన్యమైనవి అని ఎలుగెత్తి పలికెను. కాని యేసు దేవుని వాక్కును ఆలకించి దానిని పాటించువారు మరింత ధనిలు అని పలికెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా నీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ వాక్యము ఎన్నో మార్లు మనము వినినప్పటికి కూడా మార్పు రాకుండా ఇంకా అదే జీవితాన్ని మనము జీవిస్తూనే ఉంటాం. ఇక్కడ ఈ వాక్యములో మనం విన్నాం కదా, ఒక స్త్రీ జనసమూహముల నుంచి బిగ్గరగా ఎలుగెత్తి పలికింది. ఏమని? అయ్యా, నీకు జన్మనిచ్చినటువంటి గర్భము, నీకు పాలించినటువంటి ఆ స్త్రీ ధన్యురాలయ్యా, అంత గొప్ప ధన్యత ఎవరికి లేదు అని ఆ స్త్రీ సమాజంలో నుంచి, ప్రజల సమూహముల నుంచి బిగ్గరగా పిలిచింది. అందుకు యేసయ్య అంటున్నాడు కదా, అమ్మ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే, నిజమే, కానీ ఏ మనుష్యుడైతే దేవుని వాక్కును ఆలకించి ఆ వాక్కు ప్రకారము జీవిస్తాడో, ఆ వాక్కు ప్రకారము నివసిస్తాడో ఆ మనుష్యుడు మరింత ధన్యుడు అని యేసయ్య చెప్పాడు. ఇక్కడ నేను మీకేం చెప్తానంటే 2 ఆలోచనలు చెప్తా. ఒక ఆలోచన మనిషి ప్రకారమైనటువంటి ఆలోచన, రెండవ ఆలోచన దైవికపరమైనటువంటి ఆలోచన. మనుషుల ఆలోచనలు ఎప్పుడు కూడా లోక సంబంధమైనవిగా, మనకు తెలిసిన జ్ఞానం ప్రకారముగా, మనకు తెలిసినటువంటి లోకపరముగా మనం వినిన దానిని బట్టి, చూసిన దానిని బట్టి మనం మాట్లాడతాం. అది నిజము అని, అదే గొప్పది అని మనం అందరం కూడా అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ యేసయ్య చెప్పుచున్నాడు కదా, దేవుని జ్ఞానము, దేవుని ఆలోచనలు, దేవుని తలంపులు ఉన్నతములైనవి. ఆ తలంపులు ఎలా ఉన్నవి అనగా, నీ ప్రకారముగా నాకు జన్మనిచ్చినటువంటి స్త్రీ, నాకు పాలిచ్చినటువంటి స్త్రీ ధన్యురాలు, మంచిది. కానీ నేను చెప్పుచున్నాను కదా, ఏ మనుష్యుడైతే వాక్యమును ఆలకించి, వాక్యము పాటించి,
వాక్యము ప్రకారముగా జీవిస్తాడో అట్టివారు మరింత ధన్యులు. యేసుక్రీస్తు వారి ప్రకారముగా నీవు నేను మనం అందరము కూడా మరింత ధన్యులముగా మార్చబడాలని ఆయన ఆలోచన. కానీ మనకు మాత్రము ఇది పట్టదు. దీనిని గురించి మనం ఎక్కువ ఆలోచన చేయము. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తానండి. ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు. ఈ సేవకుడు ప్రార్థన చేయడు, వాక్యం చెప్తాడు, ప్రార్థన చేయడు. ఒక విశ్వాసి ఉన్నారు, రోజు ప్రార్థన చేస్తారు, వాక్యం చదువుతారు, చెప్పిన వాక్యం ప్రకారం జీవిస్తారు. ఇప్పుడు లోకమంతా కూడా ఏం మాట్లాడుతానంటే సేవకుడు గొప్పవాడు అని అంటారు. కానీ ఇక్కడ యేసయ్య ఏమంటున్నాడు? ఎవరైతే ఆలకించి పాటిస్తారో వారు మరింత ధన్యులు. నేను ధన్యుడనే. ఎందుకని? దేవుని వాక్యాన్ని నేను ప్రకటిస్తున్నా. ఒక యాజకునిగా దివ్య బలి పూజలో నేను నర్పిస్తున్నా కనుక నేను ధన్యుడను. కానీ యేసయ్య ఏమన్నాడు? నీకు మీకు అందరికి కూడా మరింత ధన్యత అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు. ఏ విధముగా? వాక్యమును ఆలకించుట, వాక్యమును ధ్యానం చేయుట, వాక్యము ప్రకారము జీవించుట మరింత ధన్యతకు కారణమని చెప్పుచుండగా పాటించడానికి మనం సిద్ధంగా లేము, ఆలకించడానికి సిద్ధంగా లేము, మార్పు చేసుకోవడానికి మనం సిద్ధంగా లేము. అయినప్పటికీ కూడా నేనే ధన్యుడనని మనొక వ్యక్తిని గురించి మనం మాట్లాడతాం. నీకు ఇచ్చేటువంటి ఈ దీవెన నీకొద్దా? నీవు మరింత ధన్యతను పొందుకుంటావంటే ఆ ఆశీర్వాదము నీకొద్దా? అది ఉన్నతమైన దీవెనని యేసయ్యే చెప్పుచుండగా ఆ దీవెనను నువ్వు ఎలాగ తక్కువ చేసి మీరు గొప్పవారు అని నువ్వెలా చెప్పగలుగుతావు? ఇక నుంచి లోకములున్న మనుషుల వైపు చూడటం మానేద్దాం. వారు గొప్పవారు, వారు ధన్యులు అని చెప్పటం మానేసి మనము కూడా గొప్పవారముగా అవ్వాలని, యేసయ్యకి ఇష్టలుగా మార్చబడాలని, మరింత ధన్యతను మనము పొందుకోవాలని ఆశపడదాం. దానికోసం ప్రయాసపడదాం, దాని కొరకు పరిగెత్తుదాం. ఆ దీవెనను మనము కూడా పొందుకుందాం. దేవుడు మనలను దీవించును గాక. ఆమేన్. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక. పూజింతుమదిలో నిన్నిక, పూజింతుమదిలో నిన్నిక. జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక, జీవింతు నిత్యం నిన్ను విడువక. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నాలో నీవు, నీలో నేను, నాలో నీవు, నీలో నేను. ఫలింపవరము నీయుమా, ఫలింపవరము నీయుమా. అందుకో ప్రభు నా కానుక, అవనిలోన నాదు కోరిక, అవనిలోన నాదు కోరిక. ధనధాన్యములు, ఫలపుష్పములు, సిరి సంపదలు, నైవేద్యములు.
శ్రేష్టమైన కానుకగా అర్పించుచున్నాను దేవా. అంగీకరించుమా, ఆశీర్వదించుమా, అంగీకరించుమా, ఆశీర్వదించుమా. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము నీవేగా. నా సర్వం సకలము నీవేగా, నా జీవం ప్రాణము. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరు నర్పించున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లా ప్రార్థింపుము. ప్రభు తన నామశుద్ధి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనం కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనం కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. ఓ ప్రభువా, మేమెల్లప్పుడూ ఈ పాస్కా పరమరహస్యముల నిర్వహణ యందును ఆనందోత్సాహములను కలిగి ఉండునట్లా దీవింపుము. మాకు క్రొత్త జన్మనొసగిన ఈ పరమ పవిత్ర కార్యమును మేము తరచూ నిర్వహించుచు నిత్యానందమునకు పాత్రులము అగుదుముగాక. మా ప్రభుని క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ఓ ప్రభువా, మేము ఎల్లప్పుడూ మీకు కృతజ్ఞత చెల్లించుటయు మా పాస్కయగు క్రీస్తు బలి అనే ఈ కాలమున నిన్ను ఎక్కువగా స్తుతించి మహిమపరచుటయు యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. క్రీస్తు ద్వారా వెలుగు పొందిన బిడ్డలు శాశ్వత జీవితమునకు అర్హులగుచున్నారు. అతని విశ్వాసులకు స్వర్గరాజ్యపు ద్వారములు తెరవబడినవి. ఎందుకనా అతని మరణము మా మరణమునకు విముక్త ధనమాయెను. అతని పునరుత్థానము ద్వారా మా అందరి జీవితములు పునరుత్థానమాయెను. కావున మానవ జాతి అంతయు పాస్కా ఆనందముతో నింపబడి నిన్ను స్తుతించున్నది. శక్తిమంతులైన పరలోక వాసులను దూతల దళములను మీ మహత్వము నిరంతరము కీర్తించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, పవిత్రుడు, పవిత్రుడు. పరలోకమును భూలోకమును నీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభు నా అమ్మును వేయించేవాడు ధన్యుడు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ ప్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తాను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతా వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని పుచ్చింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకుని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలిన వారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము నీ మరణమును ప్రకటించెదము, నీ ఉత్థానమును చాటెదము, నీవు మరలా వచ్చు వరకు వేచి ఉందుము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసుగు ఎప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచయ చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా లియో జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానముగుదుమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, మీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలెగు మరే మాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడ యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము.
క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందు నుండి మా యొక్క తండ్రి, నీ నామము పూజింపబడునుగాక, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము నీదే రాజ్యము, నీదే అధికారము, నీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీ సభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా, నీవు నా ఎంట ప్రవేశించుటకు నే పాత్రుడు కాను. నీవు ఒక మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. సత్ప్రసాదవిందో, దివ్య సత్ప్రసాదవిందో, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాదవిందో, ఇది వర ప్రసాదవిందో, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరారే, ప్రియమునరారే, విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే, ప్రియమునరారే, విందులోన పాల్గొనరారే. చేకొనరారే, లోకొనరారే, భక్తితో కైకొనరారే. సత్ప్రసాదవిందో, దివ్య సత్ప్రసాదవిందో, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాదవిందో, ఇది వర ప్రసాదవిందో, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ పవిత్రమైన రక్షణ కార్యములు మా జీవితమందు మాకు సహాయపడి మమ్ము అక్షయ జీవనమునకు పాత్రులను చేయునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు, పిత, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సర్వేశ్వనికి వందనములు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి, సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి,
సదా నిన్ను పొగడెదం అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా సద్గుణ రాశి